السلام علیکم۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان نور الدین زنگی کی وفات کے بعد ملکہ زبیدہ جو کہ سلطان نور الدین زنگی کی بیوی تھی، ان کے کہنے پر دمشق کو فتح کرنے کے بعد مصر پر اپنی حکومت قائم کی، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے تمام نظام کو جو کہ سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے ملک صالح کی وجہ سے بگڑا ہوا تھا، اس کو ٹھیک کرنے کے بارے میں سوچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک جاسوسوں کا دستہ تیار کیا۔ ان جاسوسوں کے دستے میں تقریباً 300 ماہر جاسوس شامل تھے۔ ان جاسوسوں کا کام پورے مصر شہر میں پھیل کر مختلف بازاروں، گلی محلوں، قبائل کے رسم و رواج، تجارت اور سلطنت کے امن کا معائنہ کرنا اور رعایا کا اپنی سلطان کے بارے میں اظہار خیال معلوم کرنا تھا۔ وہ جاسوس کوئی عام جاسوس نہیں تھے۔ وہ جاسوس تاجروں کے ساتھ تاجر بن جاتے، بازاروں میں گاہکوں کے ساتھ گاہک بن جاتے، سپاہیوں کے ساتھ سپاہی بن جاتے، لیکن ان جاسوسوں پر کبھی کسی کو شک نہ ہوا، کیونکہ ان جاسوسوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر خود تیار کیا تھا۔ بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ وہ جاسوس جسمانی طور پر اتنے طاقتور تھے کہ وہ کئی دنوں تک بھوکے پیاسے رہ سکتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو مصر کی سلطنت کے بارے میں بہت اہم معلومات ملتی رہیں، اور سلطان کے حکم پر سلطنت کے تمام چھوٹے بڑے مسائل کو حل کرنے کا حکم دیا گیا، اور سلطان کے حکم کے بعد چند دنوں میں مصر کی سلطنت کا سارا نظام تبدیل ہو گیا۔ چند دن گزرے کہ اتنے میں سلطان کے پاس خود ایک جاسوس چل کر آیا، اور اس نے آ کر سلطان کو جو خبر دی، اس خبر نے سلطان کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ وہ خبر یہ تھی کہ اس جاسوس نے سلطان کو بتایا، حضور دمشق شہر میں ایک ایسا قبیلہ ہے جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے۔ وہ قبیلہ زمینی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس قبیلے کے بازار سے پورے مصر شہر کی تجارت کے قافلے اس قبیلے کے بازار سے گزر کر پورے مصر شہر کے بازاروں میں پھیل جاتے ہیں، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس قبیلے پر سرداری کرنے والا سردار نام کا مسلمان ہے، لیکن اس کا کردار عیسائیوں یا یہودیوں سے کم نہیں۔ وہ مسلمان تاجروں سے دگنا محصول ٹیکس لیتا ہے، اور مزید سلطان کو یہ بھی بتایا گیا کہ وہ عیسائی تاجروں سے محصول نہیں لیتا، کیونکہ ہر سال اس سردار کو عیسائی تاجر تحفے میں خوبصورت اور حسین و جمیل کنیزیں دے کر جاتے ہیں، اور وہ سردار عیسائیوں کے قافلے کا محصول مسلمان تاجروں سے دگنا وصول کرتا ہے۔ اگر تاجر دوسرے راستے سے قافلہ لے کر جائیں تو جنگل اور پہاڑوں میں چھپے ڈاکو قافلے پر حملہ کر کے لوٹ لیتے ہیں، اور وہ سردار اس مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور اس سردار کی سب سے بڑی اور بری عادت یہ ہے کہ وہ ہر مہینے کے اختتام پر اپنے قبیلے میں ایک جشن منعقد کرواتا ہے، اور میلے میں اپنے تمام قبائل کی عورتوں کو ننگے سر رقص کروایا جاتا ہے۔ اور اس سردار کی اس گندی عادت کو دیکھ کر ارد گرد کے قبائل کی عورتیں بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ اس قبیلے کے سردار کی وجہ سے بہت سی عورتیں اپنے قبائل سے ہجرت کر کے شامل ہو گئی ہیں، اور تمام عادات اور رسم و رواج ان قبائل میں اس قبیلے کے پائے جانے لگے ہیں۔ جب یہ خبر سلطان نے سنی تو سلطان بڑا حیران و پریشان ہو گیا، کیونکہ سلطان عورتوں کے رقص اور موسیقی سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے۔ یہ بات سلطان کے لیے قابل برداشت نہ تھی۔ سلطان نے اب علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت اس قبیلے کو جا کر نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر اس جاسوس نے بتایا، حضور اس قبیلے کو فتح کرنا بہت مشکل ہے۔ اس قبیلے پر جس نے بھی حملہ کیا ہے وہ پچھتایا ہے۔ سلطان نے کہا، میرے پاس اس قبیلے کی فوج سے 10 گنا زیادہ سپاہی موجود ہیں، تو کیا میں اس قبیلے کو فتح نہیں کر سکتا؟ تو جاسوس نے کہا، حضور اس قبیلے پر آپ سے پہلے سلطان نور الدین زنگی کی فوج نے کئی بار حملہ کیا تھا، لیکن اس قبیلے کے سردار کے پاس کوئی ایسا خفیہ راز ہے، کوئی ایسی خفیہ فوج ہے جو دکھنے پر نہیں دکھتی، لیکن جب ان سے جنگ کی جاتی ہے تو میدان جنگ میں ان کی ایک جگہ آپ کو 10 نظر آتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ لڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا کہ آخر اس قبیلے کے پاس سپاہی کہاں سے آ جاتے ہیں۔ پھر جاسوس نے کہا، حضور لیکن اگر ہم نے اس قبیلے پر حملہ بھی کر دیا تو اس قبیلے پر حملہ کرنے کی وجہ سے ارد گرد کے تمام قبائل آپ کی سلطنت سے باغی ہو جائیں گے، اور ان تمام قبائل کا نظام بگڑ کر رہ جائے گا، اور اتنی نازک صورتحال میں اگر ہم نے اس قبیلے پر حملہ کیا تو حالات ہمارے قابو میں نہیں رہیں گے۔ یہ سن کر سلطان مزید پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ آخر ایسا کیا کام کیا جائے کہ اس سردار کو اس غلط راستے سے روکا جائے اور اس قبیلے کو تمام قبائل کے ساتھ اسلام کے اصولوں پر چلنے کا حکم دیا جائے۔ یہ بات سن کر علی بن سفیان نے کہا، حضور وہ سردار بہت ظالم اور سنگ دل ہے، اور کبھی بھی آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کرے گا۔ وہ سردار سپاہیوں کے لحاظ سے کافی طاقتور اور دولت کے لحاظ سے وہ بہت طاقتور ہے، لہٰذا اس پر ایک ایسی حکمت عملی سے حملہ کرنا ہوگا کہ تمام قبیلے والے ہم سے باغی نہ ہو جائیں۔ یہ سن کر اس جاسوس نے کہا، حضور جب تک ہم یہ معلوم نہ کر لیں کہ جنگ کے وقت اس سردار کے پاس آخر سپاہی اتنے کہاں سے آ جاتے ہیں تو تب ہی ہم اس سردار کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے اپنے جاسوس سے پوچھا، اس قبیلے میں تقریباً کتنے خیمے موجود ہیں؟ تو اس نے کہا، حضور وہ قبیلہ سینکڑوں خیموں پر نہیں بلکہ ہزاروں پر مشتمل ہے۔
उस कबीले की आबादी तकरीबन 20,000 खैमों से ज्यादा है और उस कबीले के सरदार के पास भारी तादाद में सिपाही मौजूद हैं। लिहाजा उसकी ताकत और उसकी फौज की वजह से इर्द गिर्द के तमाम कबाइल उसकी इताअत करते हैं। ये सुनकर सुल्तान ने परेशानी के आलम में अपनी कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा। इतने में अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर मेरे पास एक ऐसी तरकीब है जिससे हम इस कबीले के सरदार को भी नेस्तो नाबूद कर देंगे और उस सारे कबीले के सिपाहियों को अपने काबू में कर लेंगे, और इससे न सिर्फ आपकी इताअत में इजाफा होगा बल्कि इस कबीले का सारा निजाम भी हमारे काबू में आ जाएगा। सुल्तान ने कहा, वो कैसे? तो अली बिन सुफियान ने कहा, हुजूर अगले माह वो कबीले का सरदार हर साल की तरह मेले का इनेकाद करता है और हम अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के जरिए मेले वाली रात उसके कबीले में घुस जाएंगे और रात से पर्दा उठाएंगे कि आखिर उस सरदार ने इतने सिपाही कहाँ छुपा कर रखे होते हैं। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, ये सब कैसे मुमकिन होगा? ये सारा मामला सुल्तान की कनीज सुन रही थी। जब उसने ये सारी बातें सुनी तो उसने सुल्तान के पास आकर कहा, हुजूर मेरी जिंदगी का मकसद आपकी खिदमत करना है। अगर आप इजाजत दें तो मैं खुफिया तरीके से उस कबीले में उस सरदार की कनीज बनकर दाखिल हो जाऊंगी और मैं उस रात से पर्दा उठाऊंगी और मेले वाले दिन में ही उस सरदार को उसके मौत की तरफ लेकर आऊंगी। जब ये बात सुल्तान ने सुनी तो कहा कि मैं औरतों को कभी जंग में लड़ने की इजाजत नहीं दे सकता, हत्ता कि हमारी गर्दनें भी कट जाएं, तो भी मैं फिर भी एक औरत के सहारे पर एक सरदार पर कैसे हमला कर सकता हूँ। ये सुनकर उस कनीज ने सुल्तान को अपनी कसम देकर कहा, हुजूर मुझ पर भरोसा करें, वो सरदार मुझे गलत ख्याल से छू भी नहीं सकता। अगर मैं आपके काम ना आई तो मेरा इस दुनिया में जीने का कोई फायदा नहीं। उस कनीज की दलेरी और पुख्ता ईमानी को देखकर सुल्तान ने उस कनीज को हुक्म दिया कि जाओ। वक्त गुजरता रहा। उस कनीज ने पता लगाया कि आखिर इतने सिपाही जंग के वक्त कहाँ से आ जाते हैं। सुल्तान को जासूस के जरिए पैगाम भेजा कि हुजूर मैं उस सरदार के आहिस्ता आहिस्ता खेमे तक पहुँच गई हूँ और ये राज सरदार के खेमे में मौजूद है। असल बात यह है कि उस सरदार ने अपने खेमे के नीचे एक सुरंग खुदवाई है और वो सुरंग जमीन के नीचे एक बहुत बड़े तहखाने में खुलती है और उस तहखाने में उसने सुल्तान की फौज के बराबर सिपाही तहखाने में छुपा कर रखे हुए हैं। जब भी कोई बादशाह या सुल्तान उस कबीले पर हमला करता है तो वो उस तहखाने से निकलकर उस सुरंग के जरिए हमलावरों पर हमला कर देते हैं और उनके पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं, और यही वजह है कि आज तक उस कबीले को कोई भी फतह नहीं कर सका। ये खबर सुनकर सुल्तान गुस्से से तड़पने लगे और फिर सुल्तान ने उस सरदार के खिलाफ ऐसी चाल चली कि तारीख सुल्तान की अक्लमंदी से हैरान हो गई। वक्त गुजरता रहा। मुकर्ररा दिन के वक्त सुल्तान को खबर मिल गई कि आज रात उस सरदार ने बहुत बड़े मेला मुनक्किद किया है जिसमें न सिर्फ उस कबीले की औरतें रक्स करेंगी बल्कि इर्द गिर्द के तमाम छोटे बड़े कबाइल की औरतें उस जश्न में शरीक होंगी और तमाम मर्दों के सामने रक्स किया जाएगा। जब ये बात सुल्तान ने सुनी तो आपने अपनी तलवार न्याम से निकालते हुए कहा कि अगर मैंने आज रात उस सरदार का सर नहीं काटा तो मुझ पर यह जमीन हराम होगी। दूसरी तरफ सुल्तान की भेजी गई कनीज अपनी अक्लमंदी की वजह से उस सरदार के सबसे करीबी कनीज बन गई। जब मेले की रात का वक्त वो सरदार जश्न की तैयारी के लिए अच्छा लिबास पहन रहा था तो उस वक्त सुल्तान की भेजी हुई बहादुर कनीज ने सुल्तान के सिपाहियों को उस सरदार के खेमे में दाखिल होने का रास्ता दिखाया, और जैसे ही सुल्तान के सिपाही सरदार के खेमे में दाखिल हुए तो उन्होंने सरदार को रस्सियों से बांधकर उस खेमे में छुपा दिया और फिर सुरंग में मौजूद सिपाहियों पर हमला कर दिया। उधर लोग कबीले में जश्न की तैयारियां कर रहे थे तो इसी कबीले के नीचे सुरंग के तहखाने में सुल्तान के सिपाही सरदार के सिपाहियों की गर्दनें काट रहे थे, और दूसरी तरफ वो सरदार रस्सियों में बंधा चीख रहा था, लेकिन वो इतना बेबस था कि उसकी आवाज किसी तक नहीं जा रही थी। सुल्तान शाही लिबास पहनकर जब सरदार के खेमे से निकले तो तमाम लोग हैरानी और परेशानी के आलम में देखने लगे। नाचने गाने वाली औरतों ने अपने आप को पर्दों में छुपा लिया और एक दूसरे के साए में छुपने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि जिस औरत को सुल्तान ने नाचते हुए देख लिया उसका सर कलम हो जाएगा। इतने में सुल्तान ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सरदार के सारे सिपाही वफादार हैं, लेकिन तुम्हारा सरदार इस वक्त कत्ल हो चुका है और उसके सारे सिपाही खून के तालाब में डूब रहे हैं। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तुम मेरी इताअत कबूल कर लो या फिर अपने सरदार की तरह मौत के घाट उतरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हर सिपाही के खेमे में हमने बारूद भर दिया है और तुम्हारे इनकार के बाद तुम्हारे सारे खेमे उड़ा दिए जाएंगे। जब ये बात सुल्तान ने कही तो सरदार के तमाम सिपाहियों ने तलवारें सुल्तान के हवाले कर दी और सुल्तान की इताअत कबूल कर ली, और इसी तरह सुल्तान ने अपनी अक्लमंदी और उस कनीज की मदद से उस सरदार को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। और पहले जिस कबीले में जिस जगह पर औरतों से रक्स करवाया जाता था, शराब पिया जाता था, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के उस कबीले को फतह करने के बाद उस जगह पर एक मदरसा खोला गया जिसमें बड़े बड़े वजीरों और बड़े बड़े ताजिरों के बच्चे तालीम हासिल करने लगे।